प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड। आ प्रभु को मु धन्यवाद देउछि। प्रभु प्रातः काल समय आमान को एक सुंदर सुजोग देई अछंती। भोर सकाळु सकाळु उठिकी तांको पद तळे बसिया पई तांकर स्तुति आराधना प्रशंसा गौरव करिवा पई प्रभु आमान को सुजोग देई अछंती। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ। ता सहित मु धन्यवाद देउछि प्रभु को दासी आओ रीना पाल दीदी को बहुत सुंदर भाव मध्यस्थी प्रार्थना परिचालना कली। तांको सहित मिसी अनेक प्रभुंकर दासदासी माने मध्य मिसिकी बोझर सहित प्रार्थना करियछंती। प्रभु आमे समस्त प्रार्थना को श्रवण करियछंती, उत्तर मध्य देइयछंती। तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित रीनापाल दीदी को प्रार्थना करिଥିବା परमेश्वरंकर समस्त दासदासी मान को मध्य मु धन्यवाद दिए। आसंतु आज प्रातः काल उपासना को आमाने आरंभ करिबा पूर्व पवित्र वाक्य मु पठन करी ता पूर्व मु आपण मान को अनुरोध करी जदि आपण माने ठीक स्थान रे अछंती प्रभुंकर गौरव निमंती परस्पर को उत्साहित करने निमंती आपण माने वीडियो को ऑन करी बसी पारिबे। आसंतु आमने ए समय रे वाक्य पठन करिबा। आओ गीत संहिता तार 121 अध्याय को आमने पठन करिबा। प्रभु को वाक्य रे प्रकार लेखा अछि, मु पर्वत गणारे ऊर्ध्व दृष्टि करिबी, केउठारु मोहर साहाय्य आसीबो। मोहर साहाय्य सदा प्रभु ठारु आसे। से आकाश और पृथ्वी निर्माण कले। से तुम चरण को विचलित हेबाकु देबे नाही। जे तुमको रक्षा करंती से घुमाइबे नाही। देखो जे इस्राएल को रक्षा करंती से घुमाइबे नाही कि निराजिबे नाही। सदा प्रभु तुमर रक्षक, सदा प्रभु तुम दक्षिण पार्श्वर छाया। दिवस रे सूर्य किंबा रात्रि रे चंद्र तुमको आघात करिबो नाही। सदा प्रभु समस्त अमंगल तुमको रक्षा करिबे। से तुमर प्राण को रक्षा करिबे। आज ठारु सदा काल सदा प्रभु तुमर बाहरी जीवार और भितरे आसीबार रक्षा करिबे। प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण रे आमे समस्त को आशीर्वाद करंतु। आ इस समय रे आमाने प्रार्थना करिछु। प्रभु आमान को प्रार्थना को श्रवण करिसंती। आ प्रार्थना द्वारा आमान को व्यक्तिगत जीवन विषय रे, पारिवारिक जीवन विषय रे, मांडलिक जीवन विषय रे, जो देश रे बास करुछु, जो पृथ्वी रे माने बास करुछु, जो मान को मध्य रे माने बास करुछु, समस्त विषय नहीं कि माने प्रभु को पद तले प्रार्थना माध्यम रे रखी अच्छो। अर्थात प्रार्थना माध्यम रे परमेश्वर सहित माने कथावार्ता करी अच्छो। वर्तमान प्रभु मो जीवन रे, आपण मान को जीवन रे, आम परिवार जीवन रे, मांडलिक जीवन रे जो समस्त विषय रे आशीर्वाद करी अच्छंती, उक्त विषय गुड़िक आम स्मरण करी प्रभु को धन्यवाद देवा, तांकर स्तुति करिबा, तांकर प्रशंसा करिबा, तांकरी गौरव करिबा, तांकर नाम रो जय जयकार करिबा। केवल प्रभु ही धन्यवाद पाइबा योग्य परमेश्वर अटंती। आ आमान को मध्य रे प्रभु को दासी अच्छंती। आमे समस्तंकर अति प्रिय मां आ पात्र मां अच्छंती प्रभु जीशु को नाम रे पात्र मां को मु स्वागत करी प्रभु को दासी सम्मुख को आसीबे आ स्तुति आराधना करिबे। प्रभु को दासी सहित मिसी आमे माने मध्य प्रभुंकर गौरव प्रशंसा स्तुति आराधना करिबा। अबेटु पात्र मां। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद दबा संगे संगे रियल मिनिस्टर होस्ट मास्टर को निकट धन्यवाद दिए आज ए सेवा कार्य मते तांकर आराधना करबा निमंते सुंदर आमंत्रण देइथिबारु धन्यवाद दिए प्रभु को जे सामान कई भरी तांको सेवारे नियोजित करबा पई जाको जो तोड़ा देइचंती से तोड़ारे तुमे देखि न था प्रभु। कौन सी तोड़ार सौंदर्य को तुम्हें देखी था, तोड़ार सुबास को अंत कण को देखी था प्रभु। से धन्यवाद दूचु पिता ईश्वर को, कारण हे आकाश मंडल आनंद ध्वनि कर, हे पृथ्वी उल्लसित हुआ, हे पर्वतमाला उच्च स्वर रे गान कर, कारण प्रभु अपना लोक मान को सांत्वना देइछंती। से तांको दुखी लोकन को
करुणा करिवे। पदे प्रार्थना करिबा। प्रेमिक पिता धन्यवाद दउछु सुंदर समय पाई। प्रार्थनार मध्यस्थी प्रार्थनार प्रतिटी प्रार्थना को तुमे शुणी पिताଙ୍କ निकटରେ मंजूर କରିଛ। धन्यवाद दउछु। एई सेवा कार्य को तुमे मुद्रांकित କରିଛ। धन्यवाद दउछु। हाँ प्रभु, एत आराधना माध्यम रे तुम से महान आश्चर्य कार्य को प्रकाश करबा पे सुजोग देइछ, सेति धन्यवाद दउछु। एई सेवार आरंभ शेष पर्यंत तुमर उपस्थिति दे प्रिय चारिका झील प्रभु रीना पालपुणी को मत सुंदर भाव इंटरसेसरी प्रेयर व्यवहार कर जो माने भी प्रार्थना रे प्रभु अपना मुख फिटाई तुम निकट अड़ी कर सब प्रार्थना तुम्हें शुणिच। ये दिन दुली प्रभु आराधना को मत तुम्हें शुणव, तुम्हें गौरव पाइब। ये अनुकूल तुम्हें जाति दान कर। पवित्र वातावरण मध्य पवित्र आत्मा उपस्थिति रे भजना करने तुम आम को साहाय्य कर। विशेष भाव मत तुम निकट समर्पित हवा समय कुशर वाड़े लुचाई दियो। दयामय पिता प्रार्थना तुम्हें शुणिल। धन्यवाद यीशु का नाम रे मांगुछु पिता, आमेन आमेन। पुनर्बार होस्ट मास्टर को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग देथिबारु। यथेष्ट बयस होती तथापि परिणत बयस मत से आह्वान कर प्रभु को प्रशंसा करने। यह मो कम सौभाग्यर विषय नुहे। आसतु स्वर को जीवा नहीं किंतु आराधना उपासना करवा। उपासना संगीतर गोटे गीत कर आहे नरगण ईश्वर गुणगान से महाराजान। यहाँ आपण मैंने पाइबे उपासना संगीतर 3 पृष्ठ गीत। कर आहे नरगण ईश्वर गुण गान से सर्व सृष्टि कर्ता त्रैलोक्य महाराजन। कर आहे नर गुण सेहियोना जियोनंत सेहि महत विस्तृत हुआ सर्व प्राणी भीत करो तांको आराधना। करो आहे नर गुण सेहि सर्व परित्राता ते महामंगल दाता सेहि प्रतिफल दाता करो तांको आराधना। करो आहे नर गण सेहि प्रभु सर्व ज्ञाता जानन्ति मनर कथा सेहि प्रभु सर्वदर्शी करो तांको आराधना। करो आहे नर गण सेहि सर्व शक्तिमान दयारी विभूषण से अटन्ति सर्वव्यापी करो तांको आराधना। करो आहे नर गण सेहि महापराक्रमी अटन्ति जगत स्वामी। आम्भे सर्वे तांको सृष्ट करो तांको आराधना। करो आहे नर गण आहे सर्व नर गण
ଗାଓ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାନ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯେହୋବା ଆରାଧନାକୁ ଭାଜନ କରୁଆଇ ନର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶେଷ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ଜନା ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେ ଆସୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେହୋବା ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଦଉ ଆସୁ ଆମେ ସର୍ବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ସକଳ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସକଳ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଆସ ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ସେବା କର ସର୍ବେ, ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ହୁଅ ସର୍ବେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶର, ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାଙ୍କର। ହୁଅ ସର୍ବେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶର, ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାଙ୍କର। ଆମେ ତାହାଙ୍କର, ଆମେ ତାହାଙ୍କର, ମେଷ ତାଙ୍କ ଚରା ଭୂମିର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତାହାଙ୍କର, ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଳର। ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ତବ ଗାନ କର, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର, ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତାହାଙ୍କର, ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଳର। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ଦୟା ତାଙ୍କ କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅପାର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ତାହାଙ୍କର, ମେଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଳର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କେତେ ଯେ ମହାନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ବନ୍ଦନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଯେ ମଧୁମୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆସ୍ୱାଦନ କରି ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସର୍ଜନାକୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁଭବ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। এই ଶେଷ ଗୀତଟି ଗାଇ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ସୃଷ୍ଟି ଯାର ମଧୁମୟ ଶୀତ ତୀର
ପ୍ରେମମୟ ତାଙ୍କ ପଦେ ଢାଳୁଛୁ ଯେ ପ୍ರಣତି ଆମର ସାରା ବିଶ୍ଵ ଗାଇ ହସି ହସି ମହିମା ତାଙ୍କର ଧରଣୀ ହୁଏ ରଙ୍ଗଭରା ଚିତ୍ରିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶେ ତାଙ୍କ ତୁଳିକାଧାର ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଆମର ସେ ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେ ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରେମ ଦେଲେ ସେଇ ଦୁଃଖ ସହି ହସି ହସି ନେଲେ ପାପ ଭାର କୃଷି ବକ୍ଷ ଚିରି ଦେଲେ ଢାଳି ଆପଣରୁ ଧୀର ଖୋଜେ ଖୋଜେ ଏପରି ପ୍ରେମ ପାଇବୁ କୁହ କାହିଁ ସେଇ ପ୍ରେମର ତୁଳନା ନାହିଁ ମୁଖେ ଯେ ଭାଷା ନାହିଁ ସେ ତ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଆମର ସେ ତ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟିଜାର ମଧୁମୟ ସେ ତ ଚିର ପ୍ରେମମୟ ତାଙ୍କ ପଦେ ଢାଳୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଣତି ଆମର ସାରା ବିଶ୍ଵ ଗାଇ ହସି ହସି ମହିମା ତାଙ୍କର ଧରଣୀ ହୁଏ ରଙ୍ଗ ଭରା ଚିତ୍ରିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପର୍ଶେ ତାଙ୍କ ତୁଳିକାଧାର ଶିଳ୍ପୀ ସେ ଆମର ସେ ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ସେ ତ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରେମମୟ ତୁମ ପଦ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦଉଛୁ ସାରା ଜଗତ ତୁମର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରୁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ତରୁଲତା ବୃକ୍ଷ ବନଲତା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସ୍ପର୍ଶରେ ତୁମର ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ସଜ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲ ତୁମ ସେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେରଣ କଲ କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ତୁମେ ଧୋଇ ପରିଷ୍କାର କଲ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଚାହିଁଲ ତୁମର ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଯେ କେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରଭୁ ସେ କେବେ ବି ବିନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧନା ଗୁଡିକ ତୁମେ ଯେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଛ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ହୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିବାରକୁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଡିଭାଇସକୁ ତୁମ ହସ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛୁ ପିତା ଆମେନ୍ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଗାନ କରିଛନ୍ତି ଉପାସନାର ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର
ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଗୀତ ଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ এই ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ବର୍ଷିପ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ବିଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ସୋନେପୁରରୁ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ବିଜୟ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପାତ୍ର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କରାଟ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 4ର୍ଥତମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆଉ 8, 9, 10ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଉଟିରେ। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଅନେକ ଅର୍ଥର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବାଧା ସାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଇବେ ଏହା ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ରହିଛି। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଯେପରି ହସ୍ତ ବଢେଇବେ, ହାତକୁ ଖୋଲିକି ଦାନ ଦେବେ, ଯେପରିକି 4ର୍ଥ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବାର ରିଜର୍ଭେସନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଆସା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଗୌରବ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପିତା। ଆମ ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପିତା, ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଅଛି ଯେଉଁରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ତମର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଗୋଡ଼ଧର ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏ ଡିଭାଇସ ସହ ଯେତେ ଜଣ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ନାମ ଧରିକି ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ସିପ କରିଥିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସୂଚି ପବିତ୍ର କର, ତଳେ ପାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କର ପିତା। ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଅଛ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା, ତାଙ୍କୁ ତମେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଅଛ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେପରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଇଅଛ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର ତମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆହୁରି ତମେ ପିତା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର, ଆହୁରି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଜୀବନ ଦିଅ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଏବଂ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏବଂ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ତୋଳି ଧର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଉଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଅଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଉଟିର ସେ 4ର୍ଥତମ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦରକୁ ତମେ ସଫଳ କର। ଯେତେଜଣ ପିତା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏପରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ଆହ୍ୱାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ, ଝିଅ ବାଜିରେ ତମେ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି। ଯେପରିକି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସେମାନେ ଦେଇପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପିତା ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆତୁର ହଉଥିବେ, ସେପରି ଦୟାକର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପିତା ପ୍ରଭୁ ତମେ ହିଁ ସଫଳ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଜଣ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନିଅ, ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆଣ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତମେ ସଫଳ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି। ଏତେବେଳେ ପିତା ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ଆଜିର ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ, କରାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ ତମେ ହସ୍ତରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ବିଶେଷ କରି ପିତା ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା। ହଁ ପିତା ବକ୍ତା ସେ ନୁହେଁ ପିତା, ବକ୍ତା ତମେ ଅଟ ପିତା। ତା ମୁଖ ଦେଇ ତମେ କଥା କହ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟର ଆହାର, ସେ କ୍ଷୁଧା ଆମେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆହାର ଆଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି, ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଆମକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ
ଆହାରକୁ ଆମେ ପାଇବି ତା ଯେପରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା ବିତରଣ କରିପାରିବୁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟ ଶିଖିପାରିବୁ। ସେ ଭିତରେ ଦୟାକର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ମହାଶୟଙ୍କୁ ତମ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ପରିବାର ପରିଜନ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାହେଲେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ସୁପ୍ରଭାତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଏତେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ତମର ଗୁଣଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ତମର ମହିମା କରିବା ପାଇଁ, ତମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁପରେ ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତମେ ପିତା ସୁସ୍ଥିର ଆତ୍ମା ଦିଅ, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରିବୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ସେପରି ଦୟା କର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟକୁ ତମ ଚରଣରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିତା ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମନ ଦିଅ, ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ ଯେପରି ହେବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରତି ଦୟାକର ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେପରି ଆହୁରି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ କାଟିବେ, ଆହୁରି ତମ ଠାରେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟିବେ। ସେ ପ୍ରତି ତମେ ଦୟାକର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଥରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମ ଚରଣ ଦ୍ୱାରା ରଖି ବକ୍ତାଙ୍କୁ ତମ ଚରଣ ରଖି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଶୁଣି ଦୟାଲ ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିପାରିବେ। କାରଣ ପରିଚାଳନା କରିବା, ବର୍ଷିପ କରିବା, ବାକ୍ୟ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି। ଆଉ ଯିଶାଇ ପୁସ୍ତକ ତାର 28 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 23 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆମ୍ଭର ରବ ଶୁଣ, ମନୋଯୋଗ କରି ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଆମ୍ଭର ରବ ଶୁଣ, ମନୋଯୋଗ କରି ଆମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କର। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ପଠନ ଶ୍ରବଣରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କରାର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତାବରଡା ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗଜପତି ସମ୍ମିଳନୀର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋ ଅର ସେଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅତି ମଧୁର ଲାଗେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁ ମନରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଥାଏ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସକୁ ଆଜି ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ କରାର ସାରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ଅଭେଟୁ କରାର ସାର୍ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ। এই ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ସକାଶେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାଦର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର। এই ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉପାସନା ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ରମା ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ଉପାସନା ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ମିନି ବାଇବଲ। ତହିଁରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ମାନେ ପାଉ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାତ ଉପାସନା ମାନଙ୍କରେ ଉପାସନା ବହିର ଗୀତ ମାନ ଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହବ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହବ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁମୟ ପ୍ରଭୁମୟ ଜୀବନରେ ଗଠିତ ହବ।
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ସକାଶେ ବଞ୍ଚିବା। ଆମମାନେ ଆଜି ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷକୁ ମହାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମ ସାହି ପଡିଶାରେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ, ଆମ ସହରରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ଦେଶରେ କି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ। କେତେକ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳକାରୀ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ, କେତେକ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସେମାନେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେମିତି ମହାନ ହେଲେ? ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ, ସେ ସମୟ ଠାରୁ ନ୍ୟୁଜ ପେପର ସେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। କେତେକ ବହି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଗୋଟିଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଜିକାଲି ତ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନେକର ବାପା ଆରଆଇ ଅଛନ୍ତି, କି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ହିଁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ବି ନ୍ୟୁଜ ପେପର ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଦିନେ ସେ ଦେଶ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ ପରିକର ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ, ସତ୍ୟ ଆଳାପୀ। ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଥିବ, ଆମେ ତ ବାଇବେଲ ପଢିବା, ବାଇବେଲରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କଣ ପାଇଁ? ନା, ପ୍ରଭୁ ସାମାଜିକ ଭାବରେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ମହାନ କରନ୍ତି। ଅବଦୁଲ କଲାମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେ କଣ କରିବେ ନା ସତ୍ୟ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସେ, ମିଥ୍ୟାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦଉନଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଢ ପରିକର ଥିଲେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହୁଥିଲା। ତୃତୀୟ କଥା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ମହାନ ହେଇପାରିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କଣ, ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ହେଇପାରିଲେ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲରେ ବି ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଆଗରୁ ଶୁଣା ଯାଇ ନଥାଉଛି, ପରେ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ମହାନ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ମହାନ। ମଦର ଟେରେସା କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ଆସିଲେ କଲିକତାରେ, ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ସେବା କଲେ। ପୃଥିବୀରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କଣ, ସେବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ
ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 21, 22, 23, 24 ପଢିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ତହିଁରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହନୋକ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଥୁସେଲହକୁ ଜାତ କଲେ। ମଥୁସେଲହର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ହନୋକ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଜାତ କଲେ। ହନୋକଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 365 ବର୍ଷ ଥିଲା। ହନୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମଙ୍କ ପରେ ସେ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ 2 ପୁରୁଷ ପରେ ଜଗତ ବିନାଶ ହେଇଯାଉଛି, ନୋହଙ୍କର ଜଳପ୍ଲାବନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ତ 5 ଅଧ୍ୟାୟର ବିଷୟ। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତ, ଜଗତରେ ପାପ ଭୟଙ୍କର, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ପାପ ଦେଖି, ଦୁଷ୍ଟତା ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଗଢିବା ମଣିଷ ମାନେ ଏତେ ବଡ ପାପୀ ହେଇପାରିବେ, ଏତେ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମଙ୍କର ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କେବଳ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ପିତା ଜେରଦ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଭୟ କରୁଥିଲେ, କଣ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଜୀବନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବହି ନଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର ନଥିଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହନୋକ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ହନୋକଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ତାହା ପୁଣି କଣ, 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ। 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, କିଛି ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି 5ଟାରୁ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଅଧିକା ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ, ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ବି ବେଳ କାଳ କିଛି ନଥାଏ। ମୁଁ ନିଜ କଥା ବି କହୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏଇ ଜିମ୍କୁ ଆସିପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହନୋକ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ କଣ ହବ? ପ୍ରଭୁ କଣ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି କଢେଇ ନଉଥିଲେ, ମିଶିକି ୱାକିଂ କରୁଥିଲେ କି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ, ଇଭିନିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ କି? ନା। ହନୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ତୋଷ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ସେ ହେଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୋକ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ସେ ମାନିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମାନିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ଵାରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନିବା ଦ୍ଵାରା, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ,
ଏବେ ସିନା ଆମ ପାଖରେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ବାକ୍ୟ କହୁଛୁ, ବାଇବେଲ ଆମ ହାତରେ ଅଛି, ନିଜ ଭାଷାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତର୍ଜମା ପଢିପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାଇବେଲକୁ ରେଫର କରିପାରିବା। ଆଜି ଆଉ ଅନଲାଇନ ର ସୁଯୋଗ, ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ପୂରିକି ରହିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ଆଉ ଅନେକଙ୍କ ସମୟ ଦୁନିଆ କଥା ଟିକେ ତୁଳନା କରିବା। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ନଥିଲା, କେବଳ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା ମାନିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ଟିକେ ଖୋଲିବା, ଜିହୁଦା ପୁସ୍ତକ ତାର 14-15। ତହିଁରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତହିଁରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ, ଯୋଉଠି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ଲୋକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅବାଧ୍ୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନୈତିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ମନ୍ଦ ହିଁ ମନ୍ଦ, ସେ ସମୟରେ ସିଏ କଣ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ଭୂମି ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଧାରାରେ ସେ କଢେଇ ନେଲେ। ଜିହୁଦା ସେ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ପୁରୁଷ ଯେ ହନୋକ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି କହିଥିଲେ। କାହା ବିଷୟରେ ଭବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ତତ୍କାଳୀନ ଜଗତର ଲୋକମାନେ। ନୋହଙ୍କର ଜଳ ପ୍ଲାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭବାଣୀ କହିଥିଲେ। କଣ ଭବାଣୀ କହିଥିଲେ? 15 ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। କେଡେ ବଡ କଥା! ଆଜି ସିନା ଆମମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବାଇବେଲ ଅଛି, ବାଇବେଲକୁ ପଢିକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, କହିପାରିବା, ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇବା, ଅନେକ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି, ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ତାଠୁ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ କଣ ଚାଲିବେ? ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ। ଆମେ 15 ପଦ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରିବା, ହନୋକ ତତ୍କାଳୀନ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିବା କଥା ଦେଖାଯାଉଛି। କାହିଁକି? ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଅଧର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପାପୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ସବୁ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହନୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତିକା ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର। ସିଏ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କର ଭାଇମାନେ, ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା, ସେ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପରେ ଶେଷ ବିଚାରର ବିଷୟ ସିଏ ଆଗରୁ କହୁଛନ୍ତି।
ନୋହଙ୍କର ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କିଛି ପୋଥି ନାହିଁ, ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ, ଲେଖା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହନୋକ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାଧାରଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାନ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ, କଥା ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ବିଷୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିବା। ଶ୍ରେୟସ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କି ୱର୍ସିପ ସଙ୍ଗ ନିଜେ ଆମେ ବୋଲୁ, କିଏ ବା ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, କି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଜୀବନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଲେଖା ଅଛି। ସେ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମନ ଫେରଣର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ଫେରଣ ନ କରିବ ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିକି ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିଢି ଗଲା ପରେ ବିଚାର ହେଇଯାଇଛି। କଣ? ଅବଶ୍ୟ ଶେଷ ବିଚାର ହେଇନି, ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ଵାରା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଇଠି ଗିର୍ଜା ଉପାସନାର କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନି, ସେଇଠି ସେ କଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ଜୀବନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗଠନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନି। କେବଳ ଏତିକି ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବା ଗଢିଲେ, ପୃଥିବୀର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବି କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଲେ, ସୁଶିକ୍ଷିତ କଲେ। ତେଣୁ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସିଏ ଚାଲିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜକୁ ଗଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବି କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତରେ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହବା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେଲେ ଫଳଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହବ। ହନୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ହେଳା କଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବୟସ କେତେ ହବ? ଆମ ବୟସ 60, 70, 65, 80 ଏମିତି କଣ ଏ ଭିତରେ ଥିବ। କି ଏଇଠି କିଏ ଯୁବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ, 20, 30 ବର୍ଷର, ଏମିତି ସବୁ ଥିବେ। ଆମ ବୟସ କେତେ? ଆମେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା? ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ସୀମା
ଆମ ଜ୍ଞାତ ସାର ବାହାରେ, ଆମର ବୁଝିବାର ବାହାରେ। ଆମେ ଏଇନି କଥା ହଉଛୁ, ଏଇନି ଉପାସନାରେ ବସିଛୁ, ତା ପର ସମୟରେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମକୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରୁଛି, ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ହନୁକୁ ଦେଲାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ, ଆମେ ଅନେକ ଭଳିଆ ଆଉ ହେଇଯିବ, ଏଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ଆମ ପାପ ବହନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହନକଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କଲେ, ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଲୋପ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକାଧାରରେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଲୋପର ବା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଲୋପ ହେବା ବିଷୟ କୁହାଯାଉନି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି, ସେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଥିବା ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ହାତ ଛଡା କରିଦଉଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା କହୁନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବି କହୁଛି। ଯଦି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପତିତ କି ଦୁର୍ବଳ କି ପାପୀ, କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଛି, ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ସେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କଣ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବି, ବାକ୍ୟର ସବୁ ଅଂଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବି। ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାକ୍ୟ ପଢି ପଢି ବୁଝିବାର ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ବାକ୍ୟକୁ ଅନେକ ଭାଓବାଦୀ ବୁଝିପାରିଲେନି, ଅନେକ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାବିତ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆଜି ବି ଏହି ସଂସାରରେ ଅନେକ ବାକ୍ୟର ଅସଲ ତଥ୍ୟ, ଅସଲ ସତ୍ୟ ବୁଝିବାରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସରଳ ଏମିତି ହବ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବାସୀ ପିତାମାତା ସହିତ, ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଏକ ଭାବନାରେ, ଏକ ପ୍ରେମରେ ରହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଯଦି ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ସେଇଠି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ନିଜ ପାଖରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆସିବନି, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ଏ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ହେଲେ ହନୁକ ବୋଧେ ସେମିତି ଆଚରଣ କଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଯଦି ପଡିଶା ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବାହାଘର ହେଲା, ବାହାଘରର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତାର ସାଜସଜା, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଶବ୍ଦ, ଗହଳି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ମନ୍ଦ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ବାରବାର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ବାରବାର ଯଦି ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଥିବ, ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ହନକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ଘଟିଲାନି। ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ହନକକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟରେ ସେ
ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଆମେ ଜଗତର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଦରକାର, ପ୍ରয়োଜନ ବିଷୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଗେଇବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଥି ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଜାଡ଼ିବା, ଚାଲିବା, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଶିରୋନାମା ହିସାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ ମହାନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହବନି। ଜାଗତିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପରିଶ୍ରମୀ, ଜାଗତିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଢା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ତାର ଉନ୍ନତି ହବ। ଯେଉଁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ସେ ପ୍ରଶଂସିତ ହବ। ଯଦି ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସଂସାରରେ ଏ ବିଷୟ ଘଟୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତମେ ଗମନାଗମନ କରିବ, ତାହେଲେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ତମକୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମହାନତା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ମହାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଏ ଅବକାଶକୁ ଆମେ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରିବାନି। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ବାସ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ସକାଶେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଜି ରଖିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ରିଏଲ ମିଷ୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୁ କି ପ୍ରକାର ମହାନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେ ମିସାଇଲ ମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ନୋହଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋହଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଅତି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବାକ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମମାନେ ଆଜିର ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କରାର ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଳକ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମେରିକାରୁ, USA ରୁ ଅଛନ୍ତି। ପାଳକ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ ମତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସାର୍। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କରାର ସାରଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆଜି ଯୋଉ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିଛୁ, ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିଅଛୁ ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବେ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେପରି ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିପାରିବା, ଆଉ ହନକଙ୍କ ଭଳି ଗମନାଗମନ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ବଡ଼ପଦାରେ ଏକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲି, ଆଉ ଲୋକପାଣି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ହେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି କବର ହେବ ତାଙ୍କର।
ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବର୍ଷିପ କରିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ପାତ୍ର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟର କରିଥିବା ରୀନାପାଲ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅଭିଷିକ୍ତ ଡିକନ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଭବାନ ରାଉଳ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରାଉଳ ସାର୍ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।